السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آیت نمبر 283 سورہ بقرہ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین کے اندر ہے۔ انسان اگر لمحے بھر کے لیے اس بات پر غور کرے تو حقیقی معنوں میں اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے اور ایک ایک چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ میں بھی اسی کا بندہ ہوں، میرا مالک بھی وہی ہے۔ اگر مالک وہی ہے تو پھر اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے، مجھے بھی اسی کے آگے جھک جانا چاہیے اور وہی مجھ سے حساب لے گا۔ اور سورت کے آخر میں یہ سبق بھی یاد کروایا گیا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ۔ اللہ پاک نے یہ ساری کائنات ایک انداز حساب سے بنائی ہے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں اور ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی۔ انسان کو بھی اللہ پاک نے بے مقصد بیکار نہیں بنایا، وہ بھی کسی خاص کام پر اس دنیا میں آیا، اور اگر وہ اپنی زندگی کو ویسے ہی گماتا پھرے، وہ کچھ نہیں کرتا، پھر جو اسے کرنا چاہیے تو کل اس کا سخت محاسبہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی اگر اس نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا۔ اس لیے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، سب کا سب ان سب سے پوچھا جائے گا، سب سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے ان چیزوں کو کہاں استعمال کیا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ کن کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور کن کن کاموں سے روکا گیا، لیکن اعمال ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات جو انسان کا ظاہر نہیں بلکہ انسان دل یا باطن یا نفس دل و دماغ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان پر بعض اوقات انسان کا اختیار اور ارادہ نہیں ہوتا، اگرچہ ان میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر انسان کا اختیار ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں جن پر اختیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں محاسبہ کس پر ہوگا؟ ان چیزوں پر تو ہوگا جن چیزوں پر انسان کا ارادہ اور اختیار ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، اور وہ تمہیں پکڑے اس پر جو تمہارے دلوں نے کمائی کی ہو، یعنی جو تمہارے اعمال خواہ وہ دل کے ہیں، خواہ وہ دل کے اندر کے ہیں ارادے اور اختیار کے متعلق، لیکن ان میں تمہاری کوشش، تمہاری نیت اور تمہارا عزم شامل ہے، اور جان بوجھ کے وہ چیزیں تم نے
अपने अंदर रखी तो उन पर भी पकड़ होगी। उसका खुलासा यूँ कर सकते हैं कि इंसान के अमाल दो तरह के हैं, और ख़ुसूसन इंसान के अंदर के जो अमाल हैं, इंसान की सोच को भी अमल करार दिया गया। यानी अमल सिर्फ ज़ाहरी एक्शन का नाम नहीं। जो इंसान अंदर के जो ख्यालात हैं इंसान के, वो भी इंसान का अमल करार देते हैं। ये अमाल, जिनको अमाल कल्ब, अमाल बातिन कह सकते हैं, ये दो तरह के हैं। एक हैं अरादी और दूसरे हैं गैर अरादी। अरादी जो अरादे से होते हैं, जो चाहते हैं मर्जी से यानी कि, और गैर अरादी जिन पर इंसान का इख्तियार नहीं। गैर अरादी जो हमारे अरादे से होते हैं, उनकी भी दो किस्में हैं, कुछ अच्छे अमल और कुछ बुरे अमल। अरादी अमालीन जो इंसान के दिल से तल्लुक़ रखते हैं, उनमें सबसे टॉप पर इंसान का ईमान है। ईमान सबसे पहले कल्ब का फ़ेल है। इसके बरअक्स कुफ्र कहाँ होता है? दिल में। इसलिए ख़ातमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, नफाक दिल में होता है, शिरक भी दिल में। इसलिए फरमाया औ तुख्फूहु यहासिबकुम बिहिल्लाह, तकवा का ताल्लुक़ भी दिल से। सब्र, शुक्र, इस्तिकामत, अच्छी नीयत, ये सब कुछ दिल में। हमारे तो ये नेकियों का आज़म, पक्का इरादा जो है, ये सब कुछ अंदर, और इसका हिसाब होगा। बाज़ों का ईमान पहाड़ बराबर होगा। तकवा किस दर्जे का था? किसी का राय बराबर। कोई सिर्फ सोच ही रखता है ना, बस नेकियों का आज़म नहीं रखते। अल्लाह की मोहब्बत जिस दिल में हो, या ईमान की मोहब्बत दिल में होती है ना, ज़ाहरी और बातनी। इसके बाद यानी कि दो किस्म के इंसान के अमाल, फिर बातनी अमाल दो किस्म के होते हैं, अरादी और गैर अरादी। अरादी अमाल फिर दो किस्म के, अच्छे और बुरे। अच्छे में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह पाक का तकवा, सब्र और शुक्र, अच्छी नीयत, अच्छा गुमान, ये सब कुछ कहाँ है? दिल में। दिल से तल्लुक़ रखते हैं। इसके बरक्स दूसरे अरादी अमाल जिसका मुआखज़ा होगा, जो इंसान के इख्तियार में है, नफाक, तकब्बर, हसद, बुग़्ज़, जो इंसान जानबूझ के बेवजह अपने दिल में पाले रखता है, बदगुमानी। बाज़ गुमान भी गुनाह होते हैं, और औलिया अल्लाह से बिला वजह नफ़रत जो है, इस पर भी मुआखज़ा होगा। और बाज़ औक़ात हम यानी कि जल के कोयला हो जाते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं होते कि ऐसा हो, वो हमारे दिल में आ जाता है। फरमाया तिल का सुरियातुल ईमान, ये ईमान की अलामत है, क्योंकि चोर तो वहीं आएगा, यहाँ ईमान मिलेगा। हमारे बस में नहीं, हम बिल्कुल नहीं सोचना चाहते ऐसी ख़राब बात अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे, अहले ईमान के बारे। एक दफ़ा का जिक्र है, अल्लाह के महबूब पैगम्बर इत्काफ़ के मौका पर, यानी कि इत्काफ़ फरमा थे मस्जिद में, और आपकी बीवी सफ़ैया आपको मिलने आई, और फिर आप उसको छोड़ने के लिए, उसके घर तक पहुंचाने के लिए गए हैं। तो रास्ते में कुछ सहाबा इकराम मिले, तो आपने फरमाया मेरे साहबा, ये मेरी बीवी है। साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम तेरे पर कुर्बान, क्या हमने कुछ शक करना था? फरमाया नहीं, लेकिन फिर भी शैतान दिल में शक डाल देता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी बीवी सफ़ैया है। दिल में किसी के लिए बुरा सोचना लोगों, जो उसको पता चले कि किसी के लिए जब उसको पता चल जाए तो उसको अच्छा ना लगे, ये नफ्स की ग़ीबत होती है। इससे भी बचना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ इख्तियार में नहीं, उस पर तो पकड़ नहीं। हाँ, जब तक कि उस पर बोलना शुरू ना कर दें, यानी जो ख्याल आया उसका चर्चा करें, और फिर दूसरे पर वैसा ही सोचें, इस पर पकड़ है। अगर गैर इरादी अमाल पर भी हिसाब होता है, तो इंसान को करना क्या चाहिए? जब इंसान सिबगत अल्लाह में रंग जाता है, सुबहान अल्लाह, तो ऐसी सूरत में गैर इरादी अमाल भी खैर ही की तरफ उठते हैं।
اسی طرح انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اللہ ہم سب کو ایمان میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت کے لیے چن لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔